बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अज असी एक अपने बहुत अच्छे दोस्त का सवाल का जवाब देने की कोशिश करांगे। मेरे दोस्त ने भाई मुहम्मद अजीज़ अनवर साहब, उन्होंने सवाल ये किया है कि कादियानी जड़े ने, मिर्ज़ाई जड़े ने, इन्हां दा और आम यानी कि साढ़े जड़े मुस्लिम ने, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस मुस्लिम जड़े ने, इन्हां दे अंदर की फ़र्क है। इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करांगे और कोशिश करांगे कि असी किसी की भी दिल आज़ारी ना कर सकीए, खाओ साढ़े कादियानी भाई होन या साढ़े मुस्लिम दूसरे लोग होन। कोशिश है कि अल्लाह पाक किसी भी दिल आज़ारी तो महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम दुनिया के अंदर भेजे और हर नबी नूं दीने मुबीन ही दे के भेजा। लेकिन तमाम दीनां दे विचों, तमाम अदियान दे विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु नूं सिर्फ दीन इस्लाम ही क्यों पसंद है, पाक रसूल दा दीन ही क्यों पसंद है। इनू थोड़ा जिहा समझना है कि सारे अंबिया का जिहड़ा दीन सी, सारे अंबिया ने बड़ी बड़ी मेहनतां कीतियां, बड़ियां मशक्कतां कीतियां, बड़ी अज़ियतां सहियां। 1.25 लाख नबियां दे विचों 80,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे ने कि जिन्हां ने जामे शहादत नोश फरमाया, शहीद होए ने जिहड़े अंबिया इकराम, वो 80,000 ने। थोड़े अंबिया इकराम ने जिहड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की तरफ उन्होंने परवाज़ की, हिजरत फरमाई, वो तबी तौर दे उत्ते, वगरना अक्सरीयत अंबिया जिहड़े ने वो शहीद होए ने। मेरे दोस्तों, दीन मुबीन दीन इस्लाम जिहड़ा है, इहदी बुनियाद ही अमन दे उत्ते वे, भाईचारे दे उत्ते वे, इंसानियत दे उत्ते वे। अगर असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक आप दी हदीस मुबारक है कि तुहाडे च मुसलमान है ही सिर्फ वो बंदा जिहदी ज़बान तो और हत्थ तो दूसरे लोग महफूज ने। मेरे दोस्तों, कोई बंदा ऐसा होवे, तहज्जुद गुजार होवे, इबादत रियाजत सखावत के अंदर बेमिसाल होवे, लेकिन उसकी ज़बान उसके कंट्रोल च ना होए और उसके उत्तों दूसरे मुसलमान महफूज ना होन, वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु दी बारगाह के अंदर मकबूल नहीं है, बल्कि वो बंदा मरदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं इंसान की इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसनों सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो वो इंसानियत की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु फरमांदे ने कि जदों अल्लाह ने इंसान नूं खलक किया तो फरिश्तियां ने अल्लाह कोलों पूछा कि या बारी ताला, ये इंसान नूं जदों बनाया गया, खलक किया गया, तू अपनी तरफ तो ये अंदर की यानी कि रखा है, तो अपनी तरफ तो की पाया है ये अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने फरिश्तियां नूं मुखातब करके इरशाद फरमाया, ए मलाइका, मैं ये दिल दे अंदर एक दर्द रखा है जिहड़ा सिर्फ मैं समझ सकना वा। अज वेखो ना, असी किसी बंदे नूं मुसीबत परेशानी च देखने तो साडा दिल जिहड़ा है वो यानी कि इस तरह लगता कि जिवें वो परेशानी और दुख जिहड़ा सानूं है। वो खास रहमत, वो खास करम जिहड़ा है वो फजल इलाही हुंदा है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने वो जिहड़ा दुख दर्द समझने ने आली सलाहियत है, वो अल्लाह ने अपनी तरफ तो इंसान के अंदर रखी हुंदी है। मेरे दोस्तों, जिमें जिमें असी अल्लाह तो दूर होवांगे, नबी पाक सरकार तो दूर होवांगे, साडे अंदर उन्नी उन्नी इंसानियत जिहड़ी है वो ख़त्म हुंदी रहेगी। यही वजह है कि अज असी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर पै के असी इंसानियत का ही कतल कर दिता, इंसानियत का ही खून कर दिता। असी बड़ी बड़ी वड्डियां पग्गां बन के, लंबी चौड़ी दाढ़ी रख के, चोगे पहन के असी की कीता है, इंसानियत का खून कर दिता है, एतमाद का खून कर दिता है। उसकी वजह की है कि बज़ाहिर असी अल्लाह के करीब हाँ,
ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਬਲੀਸ ਮਲਊਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮੋਮਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਤਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮੁਬਾਰਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦਰਜਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਦਰਜਾ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸਨ, ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮੁਬਾਰਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਉਲਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਏ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਰਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 30 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम। ਇਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
यानी कि ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਲੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक आप दा इश्क आप दी मारिफत और वक़्त दे इमाम हुज्जत खुदा इमाम ज़माना इमाम मुहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक आप दी मवद्दत नसीब फरमाए, आप दी कराबत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सगीरा कबीरा गुनाहन माफ़ फरमा के अल्लाह दरगुजर फरमाए। आमीन।